Hi, myself Malesh Naikar, lecturer of Civil Engineering Department, Government Polytechnic Harpali. This online class conducted by Department of Polyglot and Technical Education. Let us start with engineering mechanics and strength of material in civil engineering subject. This is the strength of material. I am handling in this subject the chapter number 2 or unit 2, simple truss and strain. The subject code is 15C31T. Before we start rigid and plastic and elastic body, what is the definition of strength of mechanics and engineering mechanics? What is the difference between engineering mechanics and strength of material? Engineering mechanics, we have to study only rigid bodies. But in strength of mechanics, we have studied to the deformation of body. The definition of the engineering mechanics, it is the study of a state of rigid body under the action of the external loads or application of the external loads. In the strength of material, it is the study of deformation of deformable body under the effect of external internal resistive forces. We have to focus the 2 points. In the engineering mechanics, we have to focus the rigid bodies under external forces. In case of SOM, we have to focus only two matter, only deformation body and internal resistive force. You take some example, you assume this is the rigid body. I am applying for 10 kilonewton load on right side of this body. That body goes on certain motion. Same 10 kilonewton applying from this side, the body it will be taken for rest. But in this internally, it happen some deformation. That is called for definition of the strength of material. Next, what is rigid body? You consider any rigid body, you take this or any take of this rigid body, you consider this is the rigid body. I am considering 2 points A and B, some certain distance. The distance is called for X. I am applying the load, body doesn't move or doesn't displacement because it is the perfectly rigid body. That here the delta X is equal to 0 means it body doesn't displacement, no displacement, X distance will be 0. Distance the delta X will be 0, corresponding deformation also 0. Then strain also be 0. Strain measurement of the deformation. Deformation 0 means strain also 0. Then you take the another body, deformable body. I am applying the some forces here. The body is moving in the right side. It will be happen the deformation. Delta X cannot be 0 because we are considering 2 point A and B. That distance between them it will be X. I am applying the right side load. Now right side load I am apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ it will be distance will be increase. If distance increase ಆಗಿದ್ರೆ delta x will be cannot be 0. Delta x 0 ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will be deformation will be happen in this body. Deformation ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it will be strain. Strain cannot be also 0. Strain be 0 ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ truss cannot be 0. But previous you go to a rigid body, but ಅದರಲ್ಲಿ delta x is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, deformation 0 ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ strain 0 ಇರುತ್ತೆ. But truss cannot be 0 because truss ಅನ್ನು ಯಾವ್ದರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that load divided by cross sectional area. ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ truss 0 ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. This in deformation body, this is the definition of plasticity. It is an example of definition of the plasticity.
ಏನಿರುತ್ತೆ plasticity of body? A body which maintain its deforming shape and dimension on removing of the external force is known as plastic body. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ, deformation not zero, strain also not zero, or truss cannot be zero. This is the main object of this deformational body. Next, let us move to the elastic body. Elastic body ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ spring. I am applying 10 kilonewton load for in this bottom side. ನಾವು pull ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ನಾವು spring ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ load ಅನ್ನು apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the spring will be extended. Extend ಆಗುತ್ತೆ. When the load release ಮಾಡಿದಾಗ it will be move on same position. It will be gaining for same position. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ definition ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, the body which undergoes some deformation on the application of the force but it regain its original shape and dimension is known as elastic body. ಯಾವಾಗ ಇದು ರೀಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಗೇನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ರೀಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ದಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಎನಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೋ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮೋಜಿನಿಸಿಟಿ ಅಂತ. ಹೋಮೋಜಿನಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೀನ್, ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ it will have same elastic properties of property at all point in the given direction. The question ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, it is the depend has, it will be have same elastic property at all point in the given direction. That material is called homogeneity. ಇದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ E1. We go for y direction, it will be different. It will be given direction there, this will be E2. You go for the z direction, that will be E3 in the given directions. Next you move to that isotropics. Isotropic ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. That will be isotropic. What is the isotropic? Isotropic is the material, it will have the same elastic property in all direction at a given point. Difference ನೋಡಿ, homogeneity ನಲ್ಲಿ all point ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ಬಟ್ in isotropic ನಲ್ಲಿ all direction at a given point ನಲ್ಲಿ. I will show you the second example. ಏನಾಗುತ್ತೆ, I have same taken of the same second point A1, B, C. I taken the different 3 points. But all directional ಏನಿರುತ್ತೆ, elastic property will be same, the given point ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. Here an x-axis also E1, y-axis also E1 and z-axis also E1. The elastic property in the all direction will be same in the isotropic material. Second, the point number 2. Here the elastic property x-axis is E2, y-axis is E2 and z-axis also E2. In the all direction it will be elastic property will be same in the isotropic. That is called for isotropic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And next anisotropic.
Anisotropic ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ the elastic property not same in the all direction. ನಾವು ಏನಿಲ್ಲಿ E1 ಅಂತ all three directional ತೋರಿಸಿವು, but in the anisotropic ನಲ್ಲಿ it cannot be same even in the both all three direction ಅಲ್ಲಿ ಅದು elastic property same ಇರಲ್ಲ. Here E1 ಇದೆ, here E2 ಇರಬಹುದು, in E3 ಇರಬಹುದು. In that point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. Here definition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Another type of definition: a body is said to be isotropic if its physical property are not dependent upon the direction in the body along which the measurement ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ 1 is equal to ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ 1 is equal to ಡೆಲ್ಟಾ 2 ತಗೋತೀವಿ. The isotropic metal have the same mechanical properties in all direction ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ it will be all direction ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ it will be elastic property cannot be same in the all direction. ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ 1 is equal to ಡೆಲ್ಟಾ 2 will be not equal to ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So mechanical properties of material. Mechanical properties of material. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ very varieties of mechanical property ನ ತೋರಿಸಿವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. You go for the next slide. Mechanical properties of material. Mechanical properties of material ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತಂತ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, hardness, toughness, stiffness, ductility, malleability, brittleness, resilience, creep, fatigos, endurance, compressibility and durability ಅನ್ನೋದು ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವು ಬರುವಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ rigidity ಅಂತ the mechanical property of the rigidity ಅನ್ನೋದು. Rigidity is the property of material to oppose the change in its original shape and dimension on the external load. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ rigidity ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಈ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಈ ಬಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಮೂವ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ನ ಇದು ರಿಗೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಮೂವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ when is subjected to the external forces. When subjected to the external forces. What is the mean? The compressible body. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿವಿ. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ PPT ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ when it is the cap open it will be happening some sounds. ಆ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಕಾಲಮ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎನಿ ಬೀಮ್ ಆಗಲಿ ಆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ನಲ್ಲಿ.
The definition of ಅಂದ್ರೆ it is the ability of the body to get the compression when subjected to an external forces. Okay. Next, elasticity. Elasticity, the property of metal, it is a regain its original shape and dimension on removing on the external load acting on it. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್. ದಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಾರಿ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್. You apply the compression force, it will be compressed or it will be decrease the original shape. ಆ ಲೋಡ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೇಮ್. ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೇಫ್ ನ ರೀಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. Plasticity and elasticity. Elasticity, it will be load ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it will be load ಯಾವಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅದರ ರೀಗೇನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ the property of material which do not regain its original dimension and deformed permanently even after removal of the external load acting on it. For example, you take the steel. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸರ್ಟನ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು cannot be moved, cannot be extended this direction. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, it will be applying this load, ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be break it. break ಇದನ್ನ ಲೋಡ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? it cannot be load ಅನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ, it will be come into the original shape. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ shape ಗೆ ಬರಲ್ಲ. that is called for plasticity of the body. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ನಾವು ಲೋಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್. Brittleness, it is the property of the material to get rupture or fracture without significant deformation on the applying the external load. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಲೋಡ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಂಥವು, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನಿ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಬಾಡಿ, ಯು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೂವ್. ಸರ್ಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಾವು RCC ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 3 day 7 day ಅಂಡ್ 21 day 28 days ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 14 days ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು 7 day ಅಂಡ್ 28 days ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು 15 into 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಯೂಬ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು 24 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 24 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀರಿಗೆ ಅದನ್ನ 24 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಬ್ಮರ್ಜೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಬ್ಮರ್ಜೆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ 7 day ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನೋ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಟನ್ ಲೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಯಾಗ್ನಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಗೆ
You take for any plastic paper, some plastic covers, ಅದನ್ನ pull ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ pull ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೇಮ್. ಆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ PVC ಪೈಪ್, ಆ PVC ಪೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. You go again this elasticity. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿಗೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎಳಿರಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ಟನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ವರೆಗೆ ಎಳಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇರ್ಲಿ ಈ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿಂತ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ LPG ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪ್ರೆಷಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲಾಬ್ ಇಂದ ಬೀಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಲೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಅದು ಫೂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೂಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಯಿಲ್. ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ಸಾಯಿಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದರ SPC ಎಷ್ಟು, ಸೇಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು, ಏನು SPC ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. SPC ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್, ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ದ ಸೇಫ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಗೋಸ್ಕರ. ರಿಜಿಡಿಟಿ, ರಿಜಿಡಿಟಿ, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ದ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ರಿಜಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತ ನಾವು ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್, ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಬಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದೀವಿ. PPT ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ PPT ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ PPT ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲವೂ ನಾವು PPT ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಜಿಡಿಟಿ, ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿವಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಲಬಿಲಿಟಿ, ಟಫ್ನೆಸ್, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡೋರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫ್ಯಾಟಿಗೋನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ತಗೊಂಡಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು PPT ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು PPT ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಯಾವ ಬಾಡಿ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆನ್ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಂಡ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿವಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ.